Hello, my dear students. So, we are discussing chapter force and pressure exercise. Force and pressure. The exercise we are discussing. Okay. So, we have discussed three questions. So, I have to go for the fourth question now. Okay. So what is the fourth question? What is the fourth question? Just I will read here. So all of you please open your book. Okay. Then you will understand this is 11th chapter, force and pressure. So we have discussed first main, second main and third main also. Okay, third main in the fill in the blanks, that also we discussed. Okay. Then we are going to the fourth question now. What is the question? Question is like this. Page number 143. An archer andre bill down, bill vidyega, stretches her bow while taking aim at the target. So she is a girl. So again ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, bill ಅನ್ನ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ to reach the target. What she does, she then releases the arrow which begins to move towards the target. Release ಮಾಡ್ತಾರೆ, that will move towards target. Okay, but based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. So information ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to fill up these, fill in the blanks using following terms. What are the terms they have given? Muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape, attraction. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಸೊ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಬೋ ಆರ್ಚರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಬ್ಲೋ ಆರ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀದ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೋದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. So first one is change in shape. That answer is shape. One name, that is A. Shape. B. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of. To force applied by the archer to stretch the bow. Archer again ಮಾಡ್ತಾರೆ, bow stretch ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್, ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತಾಳೆ, ಕೈಲಿ ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ force responsible for change in the state of motion of the arrow is an example of. See, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of contact force, because it is in contact. So contact force, that is contact force. D, while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity and that. See, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air. So here what are left? Gravity is left, friction and attraction are left, non-contact also left. So the answer is gravity, that due to the friction of air. So that happens due to gravity and friction of air. First one is gravity, second one is friction. So gravity and friction. Okay, I hope this one is clear. Another note question, while the arrow moves towards its target, arrow target kade reach adaga, the forces acting on it are due to, adar mele ಯಾವ forces act ಆಗಿರ್ತಾವು, ಒಂದು gravitational force, that is gravity, and that due to dash of air, ಮತ್ತಲ್ಲಿ friction ಇರ್ತದೆ air. So ಅವೆರಡು ಆಗ್ತದೆ. So I hope this one is clear. So shall we move for the next question? Fifth question, shall we move? Yes. So what is the fifth question then? In the following statements, in the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts
Okay, the object on which it acts, state the effect of the force in each case. We have to state the effect of force in each case. See, no need to worry, I will send all these answers to your WhatsApp group. Okay, just we will discuss the answers here. Okay, so what is the first question? Squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. So what kind of force we are using here? We are using the muscular force. ನೋಡಿ, ಲೆಮನ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಮನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಕೈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡು? ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಮನ್. ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ lemon. So what is the second question? Shape of the lemon is changed. Yes. Second one, taking out paste from a toothpaste tube. Yes, same here. ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಬ್ರಷಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ? ಏನು? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್? Shape of the toothpaste changes. Shape of the toothpaste tube change ಆಗ್ತದೆ, toothpaste ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, shape of the toothpaste tube gets changed. Third one, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. See, ಒಂದು ವಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿ, ದ ಲೋಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಲೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತದೆ, spring stretch ಆಗ್ತದೆ. as a result, shape of the spring will change, isn't it? Shape of the, hence its spring gets stretched, hence shape gets changed. What is the last one? So fourth one, an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹೈ ಜಂಪ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಂಪ್ ಹೈಯರ್. So what kind of force is there? Ground. So he will take, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ಥನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದ ಜಿಗಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದ ಜಿಗಿತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಓಡ್ಕೋತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪುಷ್. They push the earth, because of that they will also get some force. So due to this, his feet exerts muscular force on the ground. Muscular force on the ground, his feet exerts. See, this helps him to jump over the bar. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ? as a result, his state of motion will be changed. His uniform state of motion will be lifted. So his state of motion will be changed. So ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಸ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. Okay. Next, it was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? See, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ವಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ? ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? It was found that the balloon sticks to the wall. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಬಲೂನ್ ನಾವು ವಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಲೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್? ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಹಂಗಾರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸಿ, we did one thing here in that question. They have given inflated balloon is rubbed with the piece of synthetic cloth. That means what happens? It will become charged.
ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಹನಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ ಕೂದಲನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಬಾಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಂಬ್ ಏನಂತೀವಿ ಹನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, a charged body attracts uncharged body. Yes, when this charged balloon is pressed against a wall, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಲೂನ್ ಪ್ರೆಸ್ against a wall ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಲ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಾಲ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಯದ, ಎರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ see what force is acting here, electrostatic force that I already discussed. ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕೋಂಬ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು, ಕೋಂಬ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನ ಬಾಚ್ಕೋತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕೋಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಲ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ this exercise and you have to send me the answers. So still 3 questions are there. We will see those 3 questions. Okay, what is the 8th question? Name the force acting on a plastic bucket. Okay, name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. Note, question ತಿಳ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನದ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವು, ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೈ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ದು ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ತ್ರಸ್ಟ್ ಅಬಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತದಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಕೆಟದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ, ಅರ್ತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜೀರೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುವಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅರ್ತ್ ಹಾಕೋದು -50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 50 ನ್ಯೂಟನ್ -50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇದು ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. 50-50 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ. ಸೊ 0 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದಂಗ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿವಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿದ, 30 ನ್ಯೂಟನ್, ಇವನು 30 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಏನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಆ ಬಕೆಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್? ಎಸ್, 9th one. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the 2 forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad.
Yes. Note. One, they have launched a rocket. See one rocket on that. Okay. So rocket ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. So ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಗತೆ ತೆಗೆಯಬಹುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಂಟಾಗ ಅರ್ಥದ ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊಂಟಾಗ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 2 forces ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಜಗ್ತದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಡತ್ತಾರೋ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಿರುಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? The force, another force acting is frictional force. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು frictional force act ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ ದಿಂದ. ಓಕೆ, which opposes the motion of the rocket. ರಾಕೆಟ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಅರ್ಥದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದು ಏರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಏರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ರಾಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ 11.2 km/s ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ಚಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಹೋಗದೆ, ಈ ಚಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬೇಡ, ಸಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ, ಬಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಿಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11.2 km ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. 11.2 km/s ಆರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು 12 mv² ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತತಿ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇನಾದರೂ 11 km/min ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, this one you remember. So you can learn about this in the next class, in next periods also. So if you want to more, if you are really interested in physics, that is what we can say is astronautical physics, ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೂನ್, ರಾಕೆಟ್, ಅರ್ತ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ವಾಚ್. ಒಂದು ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗ ಏನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್. ಸೊ it is the film, you can watch it. It is available in YouTube. So you can watch that movie. It is so much beautiful movie. They have explained everything. They have shown everything in that. How the rocket acts, how velocity goes, how it surrounds the Mangal. So it is Mission Mangal means, you know, Mangal is a planet, Mars. So people are sending a rocket to Mangal, and how they achieve that, and what are the consequences a scientist will face, and how the group work can be done. So that one you watched in this movie. Akshay Kumar is the hero. So consequent, today is his birthday. Whatever I am doing the video now I am doing the video on 9th of September. So today is birthday. Okay, let me leave that all these things. What you concentrate more on this chapter, but if you are interested,
please watch this movie, only this movie. Okay, don't tell your parents that our sir is telling to watch movie, all movies and all those things, and don't take the mobile completely. So just I am suggesting, irrespective of watching other things, you might playing the games and all those things, leave those all things, watch this movie. This will give you a strength of physics, this will give you a knowledge of astrophysics. So better you can watch that movie. Okay, so now we are left with another question. So after that question we'll wind up this class. So last question is, when we press the bulb of a dropper with the nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of the rubber bulb and atmospheric pressure. So ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಸಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಏರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಪರ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಏರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಬಲ್ಬ್, ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಪರ್. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಪರ್, ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೆಷರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. When all the air escapes from the nozzle, the atmospheric pressure, which is acting on water, forces the water to fill the nozzle of a dropper. So ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಆ ನಾಜಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. So I hope this chapter is clear for you. So force and pressure, very much easy chapter, okay, and little bit applied chapter. So you see, if you see the exercise questions, there are only applied questions maximum. There is no proper definitions, there is no proper affecting things. So you can see there are lot of applied questions. So remember that, keep it in your knowledge. Okay, so then do well and thank you. We'll see the remaining things in the next class. We'll start a new chapter in the next class. Thank you. So if you have, please send the homework to my number. If you have any doubts, let me know in WhatsApp. Thank you. Just a minute. Okay. Thank you.